गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय को विज्ञ श्रोता और दर्शक मान स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज विषय बाहागर हेबनी बहटा सिस्टमटा पूरा उठीज आस्ते आस्ते एमती 5-10 वर्ष 15 वर्ष लगिपे विवाह करने को विवाह होगाक आउ कहीं राजी हेबेनी। तार कारण केतोड़ी अच्छी। प्रथमतः अतिमात्रार बुद्धि गर्व औद्धत्य धैर्यहीनता पुओ पाखे अच्छी झील पाखे भी अच्छी। सामान्य भूल को कहीं सही पारे ना सही पार ना आपण मैंने देखिथे आम देखुचे सबुदिने पिला और अभिभावक एकाठी बसी कथबार्ता आउ होना अधिकांश समय पिला माने टीवी रे मोबाइल रे क्रिकेट मैच रे गुली खटी गपरे पछके बितौचंती किंतु बाप माँ सहित मामू माई सहित मौसा मौसी सहित 10-15 मिनट बसवार धैर्य तंकर रोनी एकाठी बसुना। अनेक कारण है शास्त्र महाभारत रामायण भागवत ये सब पिला माने बहुत दूर रे एपरिक अनेक पिला बही पढ़ा मैगजीन पढ़ा भूली गले खबर काज भी देखुना टीवी रे सब कम हो सबुठ बड़ कथा है कौन भी निष्पत्ति बड़ मानक वयस्क मानक पचारूना निष्पत्ति निजे निजे ने आगे विभाग होला बेले मध्यस्थी जन थे से एपटर भल मंद सेपटे कहते सेपटर भल मंद एपटे कहते एवं मध्यस्थी कहीं ना फेसबुक व्हाट्सएप चाकरी ये सब माध्यम रे बाहागर ठीक हो खराब व्यवहार गाली अहं भाव ये सब अतिमात्रा रे बढ़ीगला। विवाह पर ये सब बाहर को आसी कहीं मरीगले एवं पिला माने गोटे शोक वार्ता पठे दे कर्तव्य सार दौरान डिग्री सर्वस्व समस्ते किए एम ए किए पीएचडी किए एमफिल ये सब जिनस कर बस किंतु आम संस्कृति शास्त्र विषय से संपूर्ण अनभिज्ञ। बड़ कथा है जे उभय पुआ और झील बाप माँ को बेले बेले पचारुंट विवाहित झील जदि सदा बेले तार माँ कथार परिचालित हुए एवं पुओ जदि केबे भी पार्टी न खोले बाप माँ अन्याय कले भी पार्टी न खोले ताहले ये जो आजिकल बारंबार जो बहु जगार जो डाइवोर्स हो परस्पर ठूँ अलग होती मकदमा चलुची ये सब हवा स्वाभाविक हो चली। कारण विवाह पूर्व आम कोर्ट कचेरी लिव इन रिलेशनशिप एकाठी रहिबा खाइबा बुलिबा शोइबा सबू अनुमति दे सारी आम कोर्ट कचेरी सब अनुमति दे सारी बयस है झील को 18 वर्ष 21 वर्ष पुओ झील को है से एकाठी सबकि करें तेणु आ विवाह पर जिनसटा जदि विवाह पूर्व हो बहार सांक्टिटी बा पवित्रता किसी रोनी एबे भी आउ गोटे सरकार पूर्व सरकार अमल में गोटे आईन हो 498 पारिवारिक हिंसा आईन जेकोसी झील जेको समय कौन प्रमाण न थी थाना को जीव जब थाना वाला एफआईआर न ने ताले कोर्ट को जीव एवं तद्वारा सी स्वामी दियर देढ़शुर शाशु ससुर समस्त विरुद्ध में मकदमा रुजु कर दी पार एवं से जामिन ना से सांगे सांगे हाजत को पठा यही 498 अस्त्रटी सबू झील मान अच्छी एवं तार बयस अनुसार से किसी पार्थक्य ना बेसी वर्ष विवाह होता बोली कर नहीं यार किसी माने ना किंतु एवका युवपीढ़ी बहुत कम दिन भितर परस्पर ठूँ अलग हवा चाहते कारण से एकाठी किसी दिन रही सारे और आउ रहा चाहूना तादू केतेक झील अन्य पुओ मान सहित संबंध रखिंट जहाँ को बह सहित संबंध अच्छी एवं से संबंध काटी केमिति कोर्ट कचेरी की जाई फैमिली कोर्ट को जाई हाईकोर्ट को जाई कौन प्रकार मास को 40-50 हज़ार टंका रोजगार व्यवस्था करदे
ଏବଂ ଯଦି ନଦେଲେ ତାହେଲେ ଏକାଠି 20-30 ଲକ୍ଷ କେମିତି ପାଇଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ସଂସାର କରିବେ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଝିଅମାନେ ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେକ, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେ ଶିକ୍ଷିତ କଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ, ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବିବାହ କରିକିରି ଏଇସବୁ ଝାମେଲାରେ ପଶିବା, ଏମିତିକି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଛି। ଯୋଡ଼େ ଶିକ୍ଷିତ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ମତାନ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ସେଇଟା ମନାନ୍ତରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ସେମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାସକୁ ମାସ ନ ପାଇଲେ ଯଦି ଏକାଥରକେ 20-30 ଲକ୍ଷ କିଏ ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ରାଜି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଘର ବସିବାକୁ ରାଜି। ଓ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମା' ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁ 498 ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଆଇନ କି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ତା ବଳରେ ନିଜର ସଂସ୍ଥା କରିବା, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା କରିନପାରିଲେ ଦୁଃଖରେ ଗାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା', ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ମଉସା ମାଉସୀ, ମାମୁଁ ମାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା, ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଣେ ତ ଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଜାଣିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବାର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ, ଇଏ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଚାହା କରୁ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ଚାହା କରୁ, ଇଏ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଘର କାମ କରୁ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ଘର କାମ କରୁ। ତେଣୁ ରୋଷେଇବାସ ପ୍ରାୟ କରିବାକୁ ଏବେକା ଝିଅମାନେ କେହି ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପୁଅମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ ଶିଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ନ ନଇଛି, ତାର ଆତ୍ମାଭିମାନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପୁରୁଷ, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଏ କାମ, ଏବେ କୌଣସି କାମରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ ପାଇଲଟ ହେଲେଣି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଲେଇଲେଣି, ଝିଅମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେଣି। ତେଣୁ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ସୁପିରିୟର ଭାବିବା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଶତକଡ଼ା 10 ହୋଇପାରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ରହୁଛି, ଅଲଗା ହେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ତେଣୁ ବାହା ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ଡର ମାରିଲାଣି। ବାହା ନ ହୋଇକି ରହିକିରି ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଜଣେ ଯାଇପାରିବ, ୟାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅବିବାହିତ ରହିକିରି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ହେବେନି ବା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ଅବିବାହିତ ନ ରହିକିରି ବାରଆଡ଼େ ଥଣ୍ଟ ମାରିବା, ଏଇଟା କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ପୁଅମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଁରେ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ ଆପଣେଇ ଦେଲେଣି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଘରେ ରହିବେ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ଘର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭାବ, ଇଏ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଳି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ପୁଅ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପୁଅମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବା ତାଙ୍କ ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼କୁ ଢଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମାନିବା ଉପରେ ନାହାନ୍ତି। ଏକେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବସ୍ୱ ଶିକ୍ଷିତ ଗୁଣ, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ନିଜର ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ସେମାନେ ବହି ଖଣ୍ଡେ ବା ଖବରକାଗଜ ଟିକେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲେଣି ପୁରା। ବହି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା, କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିବା, ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜିନିଷ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉ କି ଫେସବୁକ୍ ହେଉ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆମେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ କରିଛୁ, ବିବାହ ଆଉ ହେବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଡରିକିରି, କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଡରି, ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଡରି ଲୋକ ଆଉ ବିବାହ ହେବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବିଦେଶରେ ହେଉଥିଲା,
ଯେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ 3 ମାସ ରହିବ, 4 ମାସ ରହିବ କି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ରହିବ, ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣ ପାଖକୁ ଯିବ। ଯେମିତି ମଣିଷ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେଇଭଳି ଆଡ଼କୁ ମଣିଷ ଗତି କଲାଣି। ତେଣୁ ଆମର ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଟା ଆମେ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି MA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କିଏ ପଚାରିଲେ କେହି କହିପାରିବେନି। ପଢ଼ା ହେଇନି କେଉଁଠି, ମହାଭାରତ ପଢ଼ା ହେଇନି, ରାମାୟଣ ପଢ଼ା ହେଇନି, ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେ ପଇସା ଅତ୍ୟଧିକ କମେଇବା। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଗା କିଣିବୁ, ଆମେ ଘର କରିବୁ, ଆମର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ହେବ, ଗାଡ଼ିଟା ପୁଣି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇବୁ। ଆଗେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେ କିଛି କିଛି ବଳେଇକି ରଖିବା, ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା, ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା, ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ବିଭାଘରର କେମିତି 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର 2-3ଟା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଥିବ, ଆମ ନିଜର ଘର ଥିବ ଏବଂ ଘରଟା ଚାକଚକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ଏହିସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ, ବାବା ଏଇମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପିଲାମାନେ ଢଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବେଳେବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନେ ବି ଢଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିଜର ଅର୍ଜିତ ଧନ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯେ କହୁଛି 3 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ଡବଲ୍ କରିଦେବି, ସେଇ ଟଙ୍କା ବିକି ଭାଙ୍ଗିର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଡୁବି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୁହଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବହୁ ଲୋକ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଉ ମିଳିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକରକମ ଭୟ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଆମେ ଯଦି ବାହା ହେବୁ ତାହେଲେ ଆମ ବେକରେ ଗୋଟେ ରସି ଲାଗିବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବୁ, ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବୁ, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳନ ଲାଳନ କରିବୁ, ମୋଟୁ ବାହା ହେବୁନି। ତେଣୁ ବାହାଘର ନ ହୋଇକରି ସେମାନେ ରହିବେନି, ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରାୟ ରହିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ 12 ଜାଗା ଯିବେ, ଏଠି ସେଠିକି ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବିବାହର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏବଂ ଡର ମାଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ବା ଯେଉଁ ପୁଅଟିକି ମୁଁ ବିବାହ ହେବି ସେ କିଭଳି ଥିବ, ତା'ର ଗୁଣ କିଭଳି ଥିବ, ସେ କିଭଳି ହେଇଥିବ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଏ ବାହାଘର ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯୁବାପିଢ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାହା ହେବାଟା ଗୋଟେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ରହୁନି, ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ବାହା ହେବାକୁ, କାରଣ ସବୁ କାମ ତ ସେମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିବାହ ହେବ କାହିଁକି ଆଉ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ବାହାଘରଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। ବାହାଘର କମିକି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଯିବ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିଯିବ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜାତକ ଦେଖା, ଜାତକ ହେଉ କି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ହେଉ କି ଯେଉଁ ଜାତକରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଜାତକରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିବେ, କିଭଳି ଲୋକ ହେବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ବ୍ରଡଲି କହିହେବ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ, କ'ଣ ହେବେ, ଏସବୁ କହିହେବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମାଧାନ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାତକରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାତକ ନ ଦେଖିକିରି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ମିଶିବେ ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ, କ'ଣ ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ, କ'ଣ ସବୁ ରୋଗ ଅଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ, ସେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଗ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହୋଇଗଲା ପରେ ମିଶିବା, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, କାମ। ତେଣୁ ମିଶିବା ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ଏକାଠି ହେବା। ଏ ବିଷୟରେ ପୁଅର ବାପ ହେଉ କି ଝିଅର ବାପ ହେଉ କେହି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରୋଜଗାର ପୁଅ ଝିଅ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟକ୍ରମେ ବିବାହ ଉଠିଯିବ ଏବଂ ସେ ଉଠିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେମାନେ ପିଲାଦିନଠୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତିକି ହେଇପାରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବା। ଏଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ଆମେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ନ ବିବାହ ହେଇକରି ହେଉ, ବିବାହ ନ ହେଇକରି ହେଉ, ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ବି ଗତି କରୁଛେ। ତେଣୁ ବିବାହଟା ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ରହିବା, ଚଳିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଥିଲା, ତା'ର କାରଣ ବି ଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପରିବାର ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଅନ୍ୟର କଥା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ନ ପଶିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିବାହ ସିଷ୍ଟମଟା ଆସ୍ତେ 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 ଉଠିଯିବାକୁ ଲାଗିବ, ଉଠିକି ବି ଯାଇପାରେ। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ନ ହେଉ। ପୁଅ ଝିଅ ବୟସ ହେଲା ପରେ ଏକାଠି ମିଶି ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେଟାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବା। ଆଉ ଯେମିତି ଅନ୍ୟଥରକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ତ ନିଜେ ଗୁରୁ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁନେ। ଏଇ ଆମ ସମାଜରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।